بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل مقدمہ ختم ہو گیا تھا مختارات کا، تو آج جو ہے آگے تفصیل کے ساتھ اسباق شروع ہو رہے ہیں. تو پہلا سبق ہے عباد الرحمن، رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر عباد الرحمن کی صفات بیان کیے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید میں جو ذکر کیے ہیں، تو شیخ نے اپنی کتاب کے اندر سب سے پہلا جو مضمون لایا ہے وہ عباد الرحمن کا لایا ہے کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا صفات ہوتی ہیں. تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی، بڑی برکت ہے اس ذات کی، الذی اس ذات کی، تبارکہ بڑی برکت ہے، الذی اس ذات کی، جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، جس نے آسمان میں برج بنائے، برج بنایا، وجعل فیہا سراجا اور اس میں چراغ بنایا، وقمرا منیرا اور روشن چاند بنایا. وہ ذات بڑی برکت والی ذات ہے جس نے آسمان میں برج بنائے، سیارے بنائے، مشتری، زحل، مریخ، زمین، عطارد، اتنے بڑے بڑے جو ہیں سیارے بنائے، اور اس کے لیے کئی چاند بنائے ان سیاروں کے لیے. اور ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے آسمان و دنیا کو چراغوں کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ مزین کر دیے ہیں. تو فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور جس ذات نے رات اور دن کو ایک دوسروں کے پیچھے آنے والا بنایا. وَهُوَ الَّذِي، اور جس ذات پاک نے جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، رات اور دن کو ایک دوسروں کے پیچھے آنے والے بنایا. کیوں؟ لمن، اس شخص کے لیے، ارادہ جو چاہے، ارادہ کرے، ان یذکر، اس اللہ کو یاد کرنے کا. اگر اس کی یاد اپنے دل میں لانا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننا پہچاننا چاہتا ہے، تو آسمانوں کے نظام پر غور کریں، رات دنوں کے نظام پر غور کریں، اور زمین کی بناوٹ اور اس کی جو اللہ نے کاریگری کی ہے اس کے اوپر غور کریں، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد آ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں کیوں بنایا؟ یہ لمن، اس شخص کے لیے اس لیے بنایا کہ ارادہ ان یذکر، یعنی جو چاہے کہ اللہ کو یاد کریں، او ارادہ شکورا، جو چاہے کہ شکر ادا کرنے کو، شکر ادا کرنے کا ارادہ رکھیں، تو ان چیزوں پر غور کریں، تو اس کو اپنے خالق اور مالک کی یاد آ جائے گی، اور اپنے مصور کو اس کو یاد آ جائے گی، اور اپنے منعم اور محسن کا اس کو یاد آ جائے گی. تو پھر وہ اس کا شکریہ ادا کرے گا اور اس کو یاد کرے گا. اور جب تک انسان اللہ کی تخلیق کے اوپر غور و فکر نہیں کرے گا تو کبھی بھی اس کو اللہ یاد نہیں آئے گا. اور اللہ کو یاد کرنے اور شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی تخلیق کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے. تو یہاں تک اللہ کی صفات اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی یاد کو بتانے کے بعد اب اس سے آگے عباد الرحمن کی صفات بیان ہو رہی ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کی جو بندے ہیں، الذین، وہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین کے اوپر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہیں چلتے، گالی گلوچ بکتے ہوئے نہیں چلتے، گولیاں برساتے ہوئے نہیں چلتے،
मुल्कों और महल्लों और जो है ना पड़ोसियों की निज़ाम, रिश्तेदारों के निज़ाम को तोड़ फोड़ करते हुए नहीं चलते हैं। यमशून अलल अर्ज़ि हौना, और वो चलते हैं ज़मीन के ऊपर नरमी के साथ। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना, जब उनके साथ किसी जाहिल का आमने सामने होता है, जब उनके साथ किसी जाहिल का आमने सामने होता है तो क़ालू सलामा, वो सलामती वाली बात करते हैं। अगर कोई रास्ते में या महल्ले में कोई लड़ने मरने के लिए आता है और वो अपनी जहालत दिखाना चाहता है, तो फिर ये है कि वो उसके साथ उलझते नहीं हैं, वो भी जाहिल बनकर उनके साथ जाहिलाना अंदाज में अपना मुस्तकबिल को और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह नहीं करते हैं, बल्कि ये हैं कि वो सलामती वाली बात करके उनसे जान छुड़ाकर और अपने मुस्तकबिल के फ़िक्र में होते हैं और अपनी आखिरत के फ़िक्र में होते हैं। वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम, और ये जो इबादुर रहमान लोग हैं, ये जो इबादुर रहमान लोग हैं, ये यबीतून रातें गुजारते हैं, लिरब्बिहिम अपने रब के लिए, सुज्जदन सजदे की हालत में भी, व क़ियामा और क़ियाम की हालत में भी। यानी जब तहज्जुद के लिए उठते हैं और कभी सजदे में पड़े होते हैं और कभी क़ियाम में पड़े होते हैं और अपने रब के लिए रातें सजदे और क़ियाम में गुजारते रहते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना, और फिर वो लोग कहते हैं अपनी दुआओं का अंदर और तहज्जुद का अंदर जो दुआएं मांगते हैं या दीगर मकामात पर जो दुआएं मांगते हैं, वो कहते हैं रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ए हमारे रब, ए हमारे रब, हमसे जहन्नम के अज़ाब को दूर कर दे, फेर दे हमसे, इन्न अज़ाबहा कान गरामा, इसलिए कि जो उसका अज़ाब होता है, अज़ाब है वो बड़ा सख्त है, जहन्नम का जो अज़ाब है वो बड़ा सख्त है। मतलब यहाँ पर दो चीज़ें अल्लाह ने ज़िक्र की, जो इंसानों के साथ मामलात हैं वो भी बखूबी डील करते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जो मामलात हैं यानी वो भी बखूबी डील करते हैं। यानी हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखते हैं और हुकूकुल्लाह का भी ख्याल रखते हैं। यानी पहली आयत के अंदर व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, यहाँ पर अल्लाह ताला ने यानी हुकूकुल इबाद ज़िक्र किया। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा, ये जो हैं अल्लाह ने हुकूकुल्लाह ज़िक्र किया। मतलब ये है कि वो हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखते हैं और वो हुकूकुल्लाह का भी जो है ख्याल रखते हैं। तो फरमाया कि वो लोग अपनी दुआओं में, वो अपनी इबादत में कहते हैं कि रब्बना, हमारे रब, इसरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, हमसे जहन्नम की अज़ाब को दूर कर दें, फेर दे हमसे, इन्न अज़ाबहा कान गरामा, जो उसका जो अज़ाब है वो बड़ा सख्त है। वो बड़ा क्या है? सख्त है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रा व मुक़ामा, वो ठिकाने के एतबार से भी और रहने के एतबार से भी, मुस्तक़र कहते हैं ठिकाने को, मकामा जहाँ पर इंसान मकाम रख के बैठता है उस जगह को कहते हैं। तो ठिकाने के एतबार से भी और वो मकाम के एतबार से भी बहुत बुरी जगह है जहन्नम। इसलिए अल्लाह ताला तो हमें उससे बचा दे। और तीसरी सिफत है ये इबादुर रहमान की, यानी इबादुर रहमान की तीसरी सिफत है ये कि वो सिर्फ अपना पेट का और अपने बच्चों का पेट का लिहाज नहीं रखते, बल्कि वो अगलों के भी लिए ख्याल करते हैं। वह और जो इसराफ से भी वो दूर रहते हैं। वल्लज़ीन, और वो लोग इज़ा अनफ़क़ू, जब वो खर्च करते हैं तो लम युसरिफ़ू, वो इसराफ नहीं करते हैं, यानी शराब पे पैसे नहीं ज़ाया करते हैं और चरस और सिगरेट नोशियों के ऊपर और इसी तरह बदकारियों के ऊपर पैसे ज़ाया नहीं करते, इसराफ नहीं करते हैं। या ऐसे भी नहीं करते हैं कि अपने पास जो कुछ है सब लौटा कर बाद में मुलामत हो कभी नहीं रहते हैं, हाँ, और वो इसराफ नहीं करते। वलम यक़्तुरू, और अपना आप को बंद भी नहीं रखते हैं। वो ये नहीं कि बस हाथ बांध दिए और एक लुक़मा भी किसी को नहीं दिया, इसराफ के साथ भी नहीं देते हैं और कमी के साथ भी नहीं। वकान बैन ज़ालिका क़वामा,
اور اس کے درمیان میں چلتے ہیں، یعنی درمیان میں، یعنی بہت زیادہ لٹا کر محروم ہو کر رہ بھی نہیں جاتے، اور بالکل بند ہو کر جو ہے کیا نام ہے، بند ہو کر یعنی کسی کو ایک لقمہ بھی نہ دے کے ایسے بھی نہیں رہتے، بلکہ یعنی اس کے درمیان میں چلتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں اور فضولیات پر خرچ بھی نہیں کرتے ہیں، اور جو حقدار ہیں، جو دینے کا حق ہے، وہ حق بھی ادا کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ جو عباد الرحمن ہیں، لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ یعنی نہیں پکارتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو، کسی اور کو مشکل کشا نہیں بناتے ہیں، کسی اور کے لیے سجدے نہیں کرتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سر جھکاتے ہیں۔ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث پاک مدد کی نعرے نہیں لگاتے ہیں، اپنے زبانی عبادت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ سجدے مسجد میں جا کر کرتے ہیں، اور زیارتوں میں جا کر نہیں کرتے ہیں، زیارتوں میں جا کر نہیں کرتے ہیں، قبروں میں جا کر نہیں کرتے ہیں، بتوں کے لیے نہیں کرتے ہیں، اور دیگر اللہ کی مخلوق کے لیے سجدے نہیں کرتے ہیں، اور دیگر اللہ کی مخلوق کو پکارتے بھی نہیں ہے اپنی مشکلات میں۔ والذین، وہ لوگ، لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتے ہی نہیں ہے۔ اور اگلا صفات، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ قتل بھی نہیں کرتے ہیں اس جان کو، یعنی جس جان کو اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے۔ ولا يقتلون، قتل نہیں کرتے ہیں، النفس، کسی بے گناہ جان کو، التی، اس جان کو کہ حرم اللہ، اللہ نے حرام کیا اس کے قتل کو، الا بالحق، مگر حق کے اوپر کرتے ہیں۔ حق مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے بندے کو ضائع کیا تو قصاص میں اگر اس کو قاضی جو ہے نا مارنے کا حکم دیتا ہے، یا یہ ہے کہ کہیں یعنی دارالحرب ہے اور پوری دنیا کے مفتی اکٹھے ہو کر انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اس ملک میں اب جہاد فرض ہے، تو وہ جہاد کے اوپر جو فتویٰ آیا ہے اس فتوے کو مطابق جن کے ساتھ جنگ ہے، جن کو مارنا ہے، اس حق کے ساتھ مارتے ہیں، ناحق جو ہے دہشت گردی نہیں کرتے ہیں، ناحق دہشت گردی نہیں کرتے ہیں، انسانوں کی جانوں کو ضائع نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، ان کی جانوں کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ یہاں مومن اللہ نے نہیں کہا کوئی بھی جان جو امن کے ساتھ رہتا ہے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی یہودی، چاہے وہ کوئی عیسائی، چاہے کوئی اور قسم کا مسلک کا آدمی، جو امن کے ساتھ رہتا ہے، جو امن کے ساتھ رہتا ہے، اس امن کے ساتھ رہنے والی کی جان کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ آپ نے یہ نہیں مرنا، ان کو وہ قتل نہیں کرتے، مگر حق جو ان کا اپنا حق ہے، اگر کسی نے کسی کے بندے کو اگر قتل کر دیے ہیں تو قصاصاً قاضی کے تھرو جو ہے وہ اس کا جان لیتے ہیں۔ اور اگلا، ولا یزنون، اور وہ بدکاری بھی نہیں کرتے ہیں، زنا بھی نہیں کرتے ہیں، عباد الرحمن جو ہیں۔ ومن یفعل ذلک، اور جو یہ کام کرے گا یعنی ناحق قتل کرے گا اور زنا کرے گا تو یلقى اثاما، کہ وہ اس نے بڑا گناہ کیا، اس نے کیا کیا، بہت بڑا گناہ کیا، وہ بہت بڑے گناہ کو جا کے ملا، تو پھر کیا ہوگا، اس کا سزا کیا ہوگا، یضاعف له العذاب، دگنا دیا جائے گا اس کو عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، ویخلد، ہمیشہ رہے گا، فیہا، اس عذاب کے اندر، مہانا، رسوا ہو کر ہمیشہ رہے گا اس عذاب کے اندر۔ یہ سارے کام کرنے والا، جس نے اللہ جو ہے اسراف کیا، جس نے جو ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو پکارا، اور جس نے قتل کیا ناحق، اور جس نے جو ہے بدکاری کیا، زنا کیا، تو یہ ایک بہت بڑے گناہ کبیرہ کو پہنچ گئے، تو یضاعف له العذاب، اگر اس نے توبہ نہیں کیا ان کاموں سے تو اس کے لیے دگنا عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن، وَيَخْلُدُ فِيهِ، اور اس کا اندر ہمیشہ کے لیے رہے گا مہانا، رسوا ہو کر، الا، مگر من تاب، جس نے ان گناہوں سے توبہ کیا، وآمن، اور صحیح معنوں میں اللہ کی ذات پر پورا توحید کے ساتھ ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، اور اس نے ایک اچھا عمل کیا، تو فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو کس سے بدل دے گا؟
नेकियों से बदल देगा। वकान अल्लाह गफूर रहीम, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। वमन ताबा, जिसने तौबा किया, व अमिला, और अमल किया, सालिहन सालेह, फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, तो वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ रुजू करता है, रुजू करना। और ये जो है ना, यानी उसका अजाब बयान हुआ जो गुनाह कबीरा करता है। और एक और इबादुर रहमान की सिफात, वल्लज़ीना, वो इबादुर रहमान लोग जो हैं, ला यशहदून ज़ूरा, और वो झूठी गवाही के लिए हाजिर नहीं होते हैं, किसी भी मुसलमान के ऊपर झूठी गवाही नहीं देते हैं। वइज़ा मर्रू बिल्लग़वी, और अगर कहीं बेहुदा काम हो रहा हो, कोई गुनाह हो रहा हो, कोई ऐसी लग़वियात में दुनिया फंसी पड़ी हो, तो जब वो गुजरते हैं उस बेहुदा काम के साथ, तो मर्रू किरामा, अपनी इज्जत बचा के गुजर जाते हैं। हाँ, वहाँ वो भी जाकर फंसते नहीं है, वो भी इज्जत बचाकर, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ वहाँ से गुजरते हैं। वल्लज़ीना, और वो जो इबादुर रहमान लोग हैं, इज़ा ज़ुक्रू बि आयात रब्बिहिम, जब उनके यानी रब की आयतों को जब उनके सामने जिक्र किया जाता है, तो लम यखिर्रू अलैहा सुम्म व उमयाना, तो वो अंधे और बहरे होकर उसको ऊपर नहीं गिरते हैं। मतलब ये है कि कोई भी मौलवी, कोई भी बंदा जब अल्लाह के अहकामात और अल्लाह की आयतें और अल्लाह का दीन किसी को बताता है, तो वो अंधे मुकल्लिद उनके नहीं बनते हैं, वो अंधे मुकल्लिद नहीं बनते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ी खराबी ये आई है, हर दो चार बातें करने वाला, हर दो चार बातें करने वाला उसको दीन का ठेकेदार समझ के, उसको अल्लामा समझ के, यहाँ कुछ लोग जो है क्या नाम है, प्रोग्रामों पे लोगों को लाते हैं, और वो जब बयान और तकरीर करना शुरू करते हैं, तो फिर जो है क्या नाम है, वो जो उनके नाम लेते हैं कि अल्लामा साहब, अल्लामतुद्दहर वल कहर वल ज़मान साहब आ गया है, तुम्हारे लिए ये कर देगा, वो कर देगा। तो जब वो तकरीर करता है तो बैठ कान लोग दूर से कान लगा के सुन रहे होते, तो अंदर से उसको कख नहीं आता होता, सवाए अपना मुंह की लफाजियत के अलावा कुछ नहीं आता होता है। नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि फरमाया कि एक ज़माना आएगा, उसमें जो है क्या नाम है, तकरीर करने वाले, जनाजे पढ़ाने वाले और दीन बताने वालों से जो नीचे बैठे सुनने वाले ज़्यादा आलिम होंगे, सुनने वाले ज़्यादा आलिम होंगे। आजकल ये चैनलों के ऊपर जो दीन के तबसरे करने वाले होते हैं, और नीचे जो पब्लिक में जो बड़े बड़े उलमा बैठे होते हैं, बड़े बड़े मुफ्तियान बैठे होते हैं, हाँ, और वो बेचारों की बस की बात नहीं है। और मीडिया में जो है क्या नाम है, जाहिल टाइप के जो है ना क्लेंचो लड़के बैठे होते हैं, वो दीन के ऊपर तबसरे कर रहे होते हैं। या इसी तरह ऐसे कई जनाजों में आगे मौलवी जो है ना बयान कर रहा होता है, सवाए वो टोपी और दाढ़ी के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं होता। आलिम शालिम को आयतें भी गलत पढ़ रहा होता है, लेकिन जो है बस वो आगे अवाम समझते हैं कि बस खतीब साहब जो है ना अभी बहुत बड़ी गुफ्तार और किरदार के साथ बयान कर रहा है। अभी एक जनाजा पढ़ा रहा था एक बंदा यहाँ पे, अपनी माँ का जनाजा पढ़ा रहा था, तो वो बड़ी ऊंची आवाज़ के साथ जो है क्या नाम है, वो जो है ना दुआएं पढ़ रहा था। उन दुआओं को जो है ना मुज़क्कर की जगह पर, ज़मीर पर, मुअन्नस की ज़मीर पढ़ रहा था, मुअन्नस की ज़मीर पर जय की जब मुज़क्कर की ज़मीर पढ़ रहा था। तो इसी तरह जो है क्या नाम है, अंधी दुनिया जो है ना मौलवियों के मुकल्लिद हो गई है। हर दाढ़ी और टोपी वाले को मौलवी समझकर, ओ मौलवी साहब और साहब, इस तरह करके जो है ना उनको मशदू के इमाम बनाकर, और दूसरा जो है ना अंधी तकलीद में, हाँ, कोई कब्रों वालों की तकलीद में लगे हुए, कोई किस मुसीबत की तकलीद में लगे हुए, इल्म शिल्म किसी के पास नहीं है। समय तो अल्लाह ने फरमाया कि जो इबादुर रहमान होते हैं वो अंधे मुकल्लिद नहीं होते हैं, वो अंधे मुकल्लिद नहीं होते हैं। बोलो, वो अंधे मुकल्लिद नहीं होते, उनके पास इल्म होता है, और वो समझते हैं कि कौन कहाँ से बोलता है, कुरान से बोलता है, हदीस से बोलता है, या अपनी जो है ना यानी अपनी इल्मियत जान रहा है। वल्लज़ीना, वो इबादुर रहमान लोग, इज़ा ज़ुक्रू बि आयात रब्बिहिम, जब उनको उनके रब के आयतों का याद दिलाया जाता है, याद किया जाए, तो लम यखिर्रू अलैहा, वो नहीं गिरते उसके ऊपर, सुम्म व उमयाना, अंधे और बहरे होकर उनके ऊपर नहीं गिरते हैं।